शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अजीम अपार बख्शिश शाम समय सत्संग दे समय नूं भावें किसी वर्चुअली इंजॉय कर रहे हैं, मान रहे हैं, पर यह है कि जीवन दी रिश्मा मौजूद ने। जीवन नूं माणदियां होया सिੱਖੀ आशे विच विश्वास रखण वालियां संगतां घरां थावां तो दूर दराज ग्लोबल लैवल ते क्या जाए इस पावन गुरबाणी दे गुर उपदेश सिद्धांत की विवेचना व्याख्या कीर्तन इसनूं आप मान रहे हो, वड भागता है। अज साकाए चांदनी चौक उन्हां महान शहीदां नूं याद करन दा दिन है, जिन्हां दे विच भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी ते नौवें सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर पातशाह, तेग बहादुर धर्म की चादर, उन्हां दा शहादत पुरब है। तिलक जंजूर आखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कलू मैं साका, धर्म हेत इति जिन करी सीस दिया पर सी ना उजरी। जो हस्ती जिन्हों ने अपने जीवन को कुर्बानी की इंतहा उस इमदाद तक उस थ्रैशहोल्ड को टच किया जिहदी मिसाल तवारीख च किते नहीं मिल सकती। खैर ये सानू समा बनिया है असी इन्हां शहीदां दी शहादत नूं शब्दां दे पुष्पां दे जरिए अकीदत अदा करांगे, इन्हां नूं नमस्कार करांगे। इहदे विचों अज दे कॉन्सैप्ट विच जिस दौर चों अज लंघ रहे हैं असीं दी सिग्नीफिकेशन जिहड़ी इन्हां तवारीखी मार्टर्स दी ते मार्टरडूम दी ये किवें रिफ्लैक्ट करती है, उहदे बारे भी समा जिवें अलाउ करेगा बात पावांगे। सो आओ सब तो पहलां खाकसार अपने वलों फतेह दी अरजोई गुजारदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, जिस बाणी ने सानू ये एहसासिया समझाया मरण मुनसा सूरिया हक है जे होए मरें परवाणो। धरती ते जिउणा हक है ते मरना भी हक हो सकता है। जिसनू जिउण की जाच आ गई उन मरण की जाच भी आ जाएगी। सो ये सारा गुरबाणी का संदेश जिंदगी नूं मानण जीण इनू इंजॉय करन ते उस लैवल तक ले जाण दा है जिहदे विचों कुछ मीनिंगफुल, कुछ मतलब रखण वाला, कुछ मायने देण वाला पुरमानी उस रूप दे विच मानवता वेख सके समुचे रूप विच ते मनुख आप उन्नू मान सके। साहिब पातशाह जी ने सिद्धांतक तौर पर जिहड़ियां बातां कीतियां जिन्हों कहा जाए कि एक बेस लाइन ह्यूमन लाइफ की जिहड़ी होनी चाहिए है, उहदे विच गुरु बाबा जी ने धर्म की गल की, दया कंपैशन की गल की, संतोख जीवन की कंटेंटमेंट की गल की, फुलफिलमेंट की गल की, जिहदे च धीरज पेशेंस की गल की, जिहदे च जत एक जिन्हों कह लो कि मॉरल लैवल ते जिहड़ा बंदा सॉलिड ते साउंड होए उहदी बात की। सो दीज आर ऑल ह्यूमन वर्चूज क्वालिटीज। इहदे विच ही गुरु बाबा जी ने करेज, दलेरी, हिम्मत जिहदे चों ब्रेवरी जन्म लैंदी उहदी बात की। ये सारे असूल सिद्धांत मनुख नूं मनुख होण दे विच उहदी मनुखता नूं वाजिब करन दे विच असल रूप विच मदद करदे ने। महाराज इस सारे दा संदेश गुरु नानक साहब पहले जामे तो उन्हां दे नाल बाणीकार, भगत बाणीकार जिन्हां दी कलैक्शन गुरु साहब ने आप बाणी के रूप में कलैक्ट की, जिन्होंने असी तवारीख विच हिस्टरी के डिफरेंट एपीसोड्स के विच आपो अपने तरीके नाल कंट्रीब्यूट करते हुए देखते हैं। ईवन अज की दुनिया के विच भी भारतीय खिते दे विच, साउथ एशियन खिते समुचे तौर पर लिया जाए, जो उन्हां भगतां दा संदेश है, भगत कबीर जी तो लैके भगत रविदास जी, भगत नामदेव जी, सदना जी, सैन जी, रामानंद जी, त्रिलोचन जी, तुसीं सब इन्हां जे लिटरेचर की दुनिया च देखते हैं तो रैडिकल कहा जाता है। वाई
क्योंकि वो जिहड़ी स्टैबलिशमेंट आ स्थापती है, ते जिहड़ी स्थापती स्टैबलिशमेंट अनह्यूमन बिहेवियर नूं नॉर्मल एक्सैप्ट कर चुकी है, उहदे खिलाफ गल करते हैं। वो कल भी उस स्टैबलिशमेंट नूं चंगे नहीं लगे तो उन्होंने खिलाफ उन्होंने जिन्ना चाहे तशद्दद किया, जुल्म किया, तो अज भी चंगे नहीं लग रहे। सो एक रियलिटी है, बट आई वॉज ट्राइंग टू से एक्चुअली in just on the starting point that we are going to try to understand in everything according to in today's ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੱਲ ਸੀਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, no one can push you to do work in different or in actually in conditions where you don't feel safe। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਲੀਵ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਰਡ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ UNO ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1980 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਿਕ ਬਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਵਾਰੀਖ ਸਾਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, we really want to practice religion, so please guide us how we can make some kind of connection with religious practices। Simple question। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨੌਨਸੈਂਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਪੀਪਲ ਵਰ ਡੂਇੰਗ ਇਨ South Asian continent in some actually from thousands of years, but still they were actually at a level illiterate, or you can say they have some kind of superstitious belief system ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਲੇਵ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਸੈਂਸੀਬਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਕਸਨ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਬਲਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਆਕਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਧਰਤੀ ਚੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ
ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇੱਕ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਆਫ ਕਾਸਮੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਸਮਿਕ ਲਾ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲੋਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਆਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਆਬੋ ਹਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਏ ਲਾ ਆਫ ਕਾਸਮੋ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ, ਐਜ਼ ਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕ੍ਰੀਚਰ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਅਡਾਪਟ ਸਮਥਿੰਗ ਫਾਰ ਆਵਰ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ, ਸਲੀਕਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਫੋਰਸਫੁਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ people have some sort of belief system and they want to actually force everyone to follow same kind of school of thought. So that's why they promote some kind of conversion. ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਨਵਰਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਉਮੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਫੋਲੋਵਰ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਫੇਸ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੌਲ ਧਰਮ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਤਰਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਦਇਆ ਇਹ ਜੜ ਆ ਧਰਮ ਦੀ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ। ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਲਵ ਆ, ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ, ਖਲੂਸ, ਮੁਹੱਬਤ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਖੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਫੜੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਰ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾਓਗੇ? 10 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਸ ਫੈਨ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਬੀ ਸਰਵ ਐਟ ਆਲ। ਨੋ, ਅਖੀਰ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਕੇ, ਥੱਕ ਕੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਫੈਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾਓਗੇ? ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਆਖਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਐਨਰਜੀ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਤਾਕਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਇਆ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਸੂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ।
ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਂਡੂਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਿੱਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਲਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਂਡੂਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂਅਲੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋ ਪਿੱਲਰ, ਦੋ ਥੰਮਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ 5, 7, 10 ਬ੍ਰਿਕ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਖਾਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਰੀ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਤ ਆ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰਨਾ, ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਕਿਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੂਤਰ ਧਾਗਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੂਤਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। the thread which is made by with the help of cotton, ਸੂਤਰ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਧਾਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਰਮ ਤੇ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੇ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1675 ਦਾ ਸਾਕਾ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 4 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਗਲੀਆ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਈ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ no one is martyr. When we go through the history, we can only find 4 names. Those are our ਸ਼ਹੀਦ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ, ਕਿਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਤ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ, ਸੰਤੋਖ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਜਿਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਨਫ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਐਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਹਾਓ ਆਈ ਗੈਟ ਫਿਊ ਮੋਰ ਮੰਥਸ, ਫਿਊ ਮੋਰ ਈਅਰ ਸਮਹਾਓ, ਦੈਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੀਆ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਹੋਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਰਟਰਡੂਮ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ we don't have that much time, but let me actually explain a little bit from the political side. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਰ
ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਜ਼ੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਜੋ ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਬੰਸਾਵਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸਹਿਰਸਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਮਹਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਮਾਯੂੰ ਵਾਪਸ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਮਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਸਲੀਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਮੁਗਲੀਆ ਹੁਕਮਰਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਖੈਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੇਵ ਬਣਾਓਗੇ, ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਮੁਗਲੀਆਂ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ, ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬਣਦੀ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਿਆਇਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਖਿਆਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਸਭ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰੰਗੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਰਿਆਇਆ ਦੁਆਰਾ।
ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੰਮਣ ਕੱਢੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਤ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉਹ ਚੇਚਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਸਲਾਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ, ਸੁੰਨੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਰਸਫੁਲ ਕਨਵਰਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲੀਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਐਲੀਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੱਤਰੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਣ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਨਵਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਇਸ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਜੰਜੂ ਤਿਲਕਾਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਜੰਜੂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਆਲਮੋਸਟ ਦੇ ਆਰ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਐਂਡ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾਅ ਆ, ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਆ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬੋਗਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾਅ ਆ, ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੋਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਐਮਪਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਣੀ, ਯੂ ਨੋ ਦੇਰ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਵੈਨ ਯੂਰ ਐਮਪਾਇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਮੋਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨ ਆਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੂਲਿੰਗ ਵਰਲਡ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਈਵਨ ਸਨ ਗੈਟ ਸੈਟ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਆ, ਉਹ ਟਾਪੂ ਆ, ਉਹ ਆਈਲੈਂਡ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ 2-3 ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਟਸੈਲਫ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ
किस तरीके ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਰਹਿਣਾ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜਨੇਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਫੋਰਸਫੁਲੀ। ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਦੱਤ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਲੀਕੇਟ 500 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀਏ ਬਿਪਰ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਾਂਹ ਹਮਾਰੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚੰਦ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਜੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਵੀ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕੁਰਲਾਏ ਰੋਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਲ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੁਗਲਿਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੈਲਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੋ ਗਾਰਤ ਨੂੰ, ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਨਵਰਜਨ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਸੀਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਵੀ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਿਤਾਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਧਰਮ ਪਰਪੱਕ ਜਾਤੇ ਬਰਨ ਗਰਕ ਜਾਤੇ। ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਧਸਕ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਮਿਟ ਜਾਤੀ ਕਥਾ ਬੇਦਨ ਪੁਰਾਨ ਕੀ, ਰੀਤ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਥਾ ਬੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬਚਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਗਜਨੀ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੁੱਤ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉਡਾਏ ਨੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ 1000 ਫੁੱਟ ਜਿੱਡੇ ਬੁੱਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਬੌਧ ਮਤ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਫੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁਗਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਜਨ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ, ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਅਸਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਅਵਤਾਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਅਵਤਾਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸੇਵੀਅਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ
ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਭਾਈ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੇਦ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ। ਕਰ ਕਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਹਾਰੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਏ ਜੀ ਓ ਜੀ ਨਾ ਕਹਿਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਐਸਾ ਸਮਾਜ, ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੇਵੀਅਰ ਕਰਨਧਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਕਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਚੁਅਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ SSCT ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ IPTV ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ IPTV ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2847 ਹੈ 2847, ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ 3782 ਹੈ 3782, ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ 349 ਹੈ 349, ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ 3311 3311 ਆ। ਸੋ ਆਪ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਲਾਈਵ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ, ਮਾਸਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਲੋਬਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਰਿਸੀਪਟ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਗੀ ਵੀਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਕਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।